الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى نوينا التعليم والتعلم علمنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والسادات على أبي علوي ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وابنه علي بن عبد الله بن سعد العلي والفقيه المقدم سيدنا الإمام القدس محمد بن علي وعلوي والفقيه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السكوي وصحبه وأخرين وأحبابهم وأهل سيدنا أجمعين ثم إلى روح سيدنا الإمام القدس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح شيخنا الإمام الحمد الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وشيخنا زمد سيدنا وحافظ من الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب محمد السقاف والحبيب علي بن عبد الله بن الشاطري ثم إلى روح الحبيب محمد بن محمد بن إدريس الحبشي ثم إلى الوالد حبيب يحيى بن علي الحدر مصطفى بن علي ثم إلى روح ووالدينا ووالديكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يطيل عمره على سماته سيد الوالد عبد القادر وسيدنا الحبيب محمد سيد الوالد عبد الرحمن وكرائمهم وأمهاتهم وجداتهم وآل بيتهم وأولادهم وبناتهم وتلاميذهم وتلاميذ سماته الصادقين البارين وأمرنا ووالدينا ومشايخنا وأولادنا إلى فوق 100 وفوق عمر صاحب المعمر الشريعة في خير والفن وعافية في سرور وهبور وبلوغ المقاصد الدينية والدنيوية والأخروية ويشفيهم وإيانا من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا علما وأن لا يرينا وأن لا يريه وإيانا مكرا أبدا بعد هذه وبعد الآن وأن ويرفع بتلك الحادثة أكبر منها ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين الراسخين بالعلم ويجعلنا علينا فضلها العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويتوفنا على المن بعد أمر طويل في طاعة الله ورسوله وبنية صلاة القلوب والقوالب والخشوع والمطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافات إلى الطيب وأصحابه ذوي المناقب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النبأ. Dustur ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang sampai di halaman 1399. 1399. Qala al-musannif al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ila an qala thumma a'lamu, kemudian ketahuilah kalian semua rahimakumullah, semoga Allah memberi rahmat kepada kalian, anna aklal halali, sesungguhnya memakan halal, yunawwiru, memberi cahaya, al-qalba, terhadap hati, wa yuraqiquhu, dan melembutkan terhadap hati, wa yajlibu, dan menarik lahu, bagi hati, al-khasyata, terhadap takut, minallahi, daripada Allah Ta'ala, wal khusyu'a, dan terhadap khusyuk, li'azamati, untuk keagungan Allah, wa yunshitu, dan memberi semangat, al-jawariha, terhadap anggota tubuh, lil ibadati, untuk melaksanakan ibadah, wa ta'ati, melaksanakan taat, wa yuzahidu, dan membuat zuhud,
fid dunya, di dunia, wa yuraghibu, dan membuat senang fil akhirah, kepada akhirat, di dalam akhirat, wa huwa sababun, dan itu aklul halal adalah sebab fi qabulil a'mali shalihah, di dalam keterimanya amal-amal yang baik, wastijabatid du'a, dan diistijabahnya, diqabulnya doa, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas, kepada sahabatnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atib, perbaguslah tu'mataka, makananmu, tustajab da'watuka, pasti diterima doa-doa kamu, wa amma aklul harami, dan adapun makan haram, wasyubuhati, dan makan syubhat, fasahibuhu, maka orangnya, ala diddi, kebalikannya, min jami'i hadhil khairat, dari semua kebaikan-kebaikan ini, yuksil galbah, dapat mengeraskan hati, wa yudlimuhu, menggelapkan hati, wa yuqayyidul jawarih, dan mengikat al-jawarih, anggota tubuh, anit ta'at, daripada melakukan taat, wa yuraghibu fid dunya, membuat senang kepada dunia, wa huwa sababun fi adami qabulil a'mal, dan makan haram tersebut atau syubhat, ya, makan haram atau syubhat tersebut adalah sebab fi adami qabulil a'mal, di dalam tidak diterimanya amal-amal as-salihah yang bagus, wa raddid du'a, dan ketolaknya doa, merupakan sebab ketolaknya doa, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara, menyebutkan, menceritakan, ar-rajula, seseorang, asy'atha, yang kusut rambutnya, aghbaro, berdebu kulitnya dan pakaiannya, yamuddu yadaihi, menjulurkan tangannya, ila sama, menuju langit, ya Rabbi, ya Rabbi, dia berkata ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, wa mat'amuhu, sedangkan makanannya haramun, haram, al hadis, itu hadis, wa qad taqaddama, dan sungguh telah lampau hadis tersebut, fahrisu, maka bersungguh-sungguhlah ala aklil halal, untuk memakan yang halal, wa ala ijtinabil haram, dan menjauhi yang haram, kullal hirsi, dengan sungguh-sungguh di dalam berusaha, ya, walaisal wara'u khassan, dan tidaklah wara' khassan itu adalah yang khusus, bil akli faqat, dengan makan saja, bal huwa ammun, akan tetapi wara' itu adalah umum, fi jamil umur, dalam segala perkara, wa alaikum, dan lazim atas kalian, bil iktisabi, dengan kerja atau penghasilan, ya, mendapatkan hasil atau berusaha atau kerja, minal halali, dari barang halal, fa innal iktisaba ma'murun bihi, karena sesungguhnya kerja itu atau berusaha itu diperintah, wa fihi fadlun wa thawabun katsir, dan di dalam iktisab tersebut ada keutamaan dan pahala yang banyak, mahma, bila mana, saluhat, bagus, fihi, di dalam iktisab atau kerja tersebut, an-niyat, apa yang bagus niatnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atyabu ma akala ar-rajulu, paling bagusnya perkara yang memakan ar-rajulu, siapa, seseorang, min kasbi yaminihi, daripada kerja yaminihi, tangan kanannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsa, barang siapa yang masuk sore, kalan, dia dalam kondisi payah, ya, orangnya payah, min amalil halali, dari kerja cari yang halal, amsa maghfuran lahu, maka dia masuk sore dalam kondisi diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini masih membahas masalah makanan halal, ya, dan makanan haram dan syubhat, ya, makanan halal, haram, dan syubhat. Sesungguhnya memakan barang halal itu dapat menerangi hati dan melembutkan hati. Orang kalau hatinya terang, hidupnya, hadirin hadirat rahimakumullah, pasti senang, ya. Orang kalau hatinya terang, hatinya lembut, ya, hatinya bersih, pasti hidupnya bahagia, ya. Ibadahnya pasti nyaman, enak. Itu apa? Hati yang terang dan hati yang lembut. Wa yajlibu lahul khasyata minallah. Lalu apa? Menarik, ya. Makanan halal tersebut menyebabkan orang ini takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tak berani macam-macam. Jadi kepinginnya taat terus. Ya karena Allah Ta'ala memang. Ibadahnya karena Allah, meninggalkan maksiatnya juga karena Allah. Itu karena apa? Makanan halal. Makanan halal. Wal khusyu'a li 'azamatihi, dan khusyuk, ya. Khusyuk. Khusyuk ini tenang orang, ya, tenang, ndak gopo, ndak bingung. Ya, khusyuk tunduk kepada keagungan Allah, kepada kebesarannya Allah.
Dulu para ulama kita salafun saleh, tidak cuman dulu ya, sekarang ini ya banyak, cuman sekarang ada cuman jarang kita temui. Itu kalau mendengar ayatul Quran, saya punya guru di pesantren dulu, namanya Al-Ustadz Al-Muallim Abdul Hadi rahimahullah radhiyallahu an. Beliau itu kalau dengar qiraat masjid, lagi jalan, lagi dengar qiraat masjid, menangis langsung nangis. Itu karena apa? Hatinya terang, hatinya bersih, hatinya lembut. Terus apa? Takut kepada Allah, langsung nangis. Dengar, langsung nangis di depan orang itu, wis kelepas gitu, tanpa dipaksa. Sering itu, tidak cuma sekali dua kali. Saya kalau sumpek dulu waktu di pesantren, saya ke rumahnya beliau. Ya, ke rumah beliau ngobrol. Beliau kalau sudah cerita-cerita tentang gurunya, ya, yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Kutub Al-Habib Abdullah bil Faqih. Terus cerita guru-guru kami, ya, putra-putranya beliau yang mulia Habib Abdullah itu langsung menangis. Ya, cerita Rasulullah SAW langsung menangis. Itu karena apa? Awalnya makanannya halal, dasarnya, fondasinya makanannya halal. Jadi kalau sudah makanannya halal, orang mau baik itu gampang sekali, hadirin. Tapi kalau makanannya syubhat, apalagi haram, sulit mau baik. Mau jadi orang soleh itu sulit. Dan banyak guru-guru saya yang kayak gitu itu, Masya Allah. Memang orang-orang yang kenceng, orang-orang yang betul-betul menjaga Allah. Artinya ajarannya Allah betul-betul dijaga, ajarannya Rasulullah SAW betul-betul dihormati, dijaga, diperjuangkan. Nah itu. Wa yunshitul jawariha lil ibadati wat ta'ah. Makanan halal itu membuat anggota badan kita semangat, ya, menyebabkan kita semangat ibadah dan taat. Ya, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi betul-betul menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini karena sebab fondasinya ya apa itu? Makanan halal. Jadi fondasi itu, hadirin. Hadirin hadirat, ya, fondasi. Wa yuzahidu fid dunya, dan zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia, tidak ambisi. Ya, tidak memikirkan dunia sepanjang hari, ya. Jadi dunia cuman dibuat apa namanya? Ya waktunya kerja ya kerja, tidak dipikirin, hadirin. Ya kerjain apa sudah, kebiasaannya sudah. Yang punya toko ya toko, yang bertani ya bertani, wis pasrah sudah sama Allah sudah. Rezekinya itu apa katanya Allah sudah. Yang penting saya berusaha sebaik mungkin, saya berusaha sedisiplin mungkin, selesai sudah. Jadi selesai kerja ya sudah. Jadi kalau malam bukan di waktu kerja, wis tidak mau ngomong kerjaan, tidak mau ngomong uang atau ngomong apa dunia hartanya, itu tidak mau wis. Ya entah itu zikir atau selain urusan dunia lah. Itu zuhud. Zuhud itu gampangnya, ya, kalau definisi ulama kita mendefinisikan zuhud itu banyak macamnya, ya. Definisinya ulama maksudnya macam-macam. Ada yang zuhud ini gini, pujian dan cacian sama. Jadi kalau ada orang zuhud, itu berarti kalau dipuji ya biasa, netral, dicaci juga ya netral, ya diem aja gitu. Ndak marah, ndak seneng. Dipuji ndak seneng, dicaci ndak marah. Ada yang begitu. Ada ulama lagi yang mengatakan zuhud itu mempergunakan dunia seperlunya. Apa seperlunya? Makan, jenengan makan perlu. Ya. Jenengan berpakaian nutup aurat perlu untuk sholat. Biar gak dosa kalau dilihat orang, ya. Walaupun dirinya sendiri kadang ya tidak boleh kita melihat kemaluan kalau tanpa darurat. Dalam fikih itu begitu. Terus apa? Uang untuk beli rinso, untuk mensucikan pakaian kita ini perlu. Ya.
Bukan boros, bukan ya. Masa mau nyuci baju beli rinso dikatakan boros? Memang perlu. Terus umpama kendaraan, jenengan sekarang perlu kendaraan, ya, sepeda motor untuk apa? Keperluan-keperluan itu memang perlu semua. Nah, jadi ya seperlunya, ya ada itu ya alhamdulillah sudah. Itu zuhud. Ini tingkatan wah luar biasa ini. Orang-orang soleh ini yang zuhud-zuhud biasanya. Wa yuraghibu fil akhirah, dan makanan halal itu menyebabkan kita senang akhirat, cinta akhirat. Apa maksudnya? Senang ibadah, memanfaatkan umur kita, waktu kita, harta kita, semuanya untuk kebaikan, untuk taat, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak mau diem-diem. Ya, daripada diem atau ngobrol yang enggak ada gunanya umpama, itu enggak mau. Saya daripada ngobrol tidak ada gunanya, tidak ada kepentingannya, saya mendingan baca Quran, saya mendingan sholat sunnah, saya mendingan ngaji atau sholawat atau beristighfar. Ya, kalau perlu lain lagi ya, kalau tidak ada perlu. Nah itu wujud orang itu senang ke akhirat berarti. Apa? Ngumpulin bekal untuk akhiratnya, ngumpulin amal untuk sangu akhirat. Loh, ya apa hadirin? Akhirat ini selamanya hadirin. Ya. Di akhirat selamanya, ada umurnya. Kalau di dunia ada umurnya kita. Wis mayoritas umatnya Nabi itu 60 tahun umurnya. Jarang di atas 60 tahun itu jarang. Mayoritas rata-rata ya di kisaran 60-an kurang lebih. Itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu ya, makanan halal, makanan halal. Wa huwa sababun fi qabulil amali shalihati wastijabati du'a. Makanan halal adalah penyebab amal-amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu fondasinya adalah makanan halal. Terus istijabatud du'a, doa kita dikabulkan sama Allah. Ya, dilaksanakan oleh Allah, ya, diberi sama Allah doa kita. Kalau makanannya halal, kalau makanannya haram, ya tidak, amalnya tidak diterima, ya, sodakonya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, apa aja tidak diterima. Doanya minta sama Allah, ya Allah, tidak diterima. Kalaupun hadirin merasa diterima, saya doa tadi diterima padahal saya makan haram, berarti itu diistidraj. Apa diistidraj? Dilulu sama Allah, biar tambah parah sekalian. Itu namanya istidraj. Ya, kayak orang-orang yang dilaknat oleh Allah dulu, ya, menentang kepada Allah, menentang, ditegur, dak sadar-sadar, akhirnya sekalian dikasih harta, dikasih apa yang sesuatu yang luar biasa bagi dia, sekalian sudah, biar ditunggu di akhirnya nanti. Jadi fondasinya adalah apa? Makanan halal. Kama qala alaihi salatu wassalam li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atib tu'mataka. Kalau dalam hadis yang lain atib ma'aka. Abu Kamakol ya. Atib tu'mataka, perbaguslah makananmu, perbaguslah makananmu. Maksudnya bagus di sini halalkan. Ya, yang halal, makananmu itu kalau kamu mau makan yang halal. Cuman ini tidak cuman makanan ya. Ini dzikrul juz iradatul kulli, artinya kerjanya kamu. Kerjaannya kamu, makanannya kamu, minumannya kamu, pakaiannya kamu, semuanya. Cuman di sini yang disebut cuman makanan saja. Perbaguslah makananmu. Ya Sa'ad, tustajab da'watuka, pasti doa-doa kamu dimustajab sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih, ya. Apa istilahnya? Dimanja ya sama Allah, dikasih. Wa amma aklul haram, titik ya. Sekarang bahas kebalikannya, makan haram dan syubhat. Syubhat itu tadi ya, remang-remang atau campuran.
remang-remang tidak jelas ini halal atau haram. Terus syubhat yang kedua itu apa? Campuran. Ya. Satu barang sekian persen halal, sekian persen haram, itu syubhat. Fasahibuhu ala diddi, maka orangnya yang makan haram, yang makan syubhat, atau yang menggunakan pakaian atau apalah fasilitas, ya, yang fasilitas itu hukumnya haram atau syubhat, orangnya itu kebalikannya dari semua kebaikan-kebaikan tadi ini. Apa? Yuksil qalbah, mengeraskan hati. Dak ingat mati, dak ingat dosa, dak ingat ibadah. Wa yudhlimuhu, sama, menggelapkan hati. Males mau ibadah, males. Ya. Mau ke majlis taklim males. Mau apa aja, ngaji Quran males, ngeliat Quran males, dengar orang ngaji aja males, sumpah. Itu berarti hatinya sudah gelap, hatinya sudah keras. Nauzubillah min dzalik. Wa yuqayyidul jawarih anit ta'at, ya ini mengikat anggota tubuh dari taat. Sulit, mau taat sulit. Kayak ibaratnya bikin tenda, hadirin. Orang bikin tenda biasanya, ya, tenda kemah itu kan diikat ke tanah kan ya. Orang makan haram sama syubhat itu kayak gitu, diikat ke bumi. Jadi mau bangun untuk ibadah ini sulit, berat. Itu awalnya ya gara-gara makanan haram dan syubhat. Lalu menjadi kerasnya hati dan gelapnya hati. Lah kalau sudah keras dan gelap ya gitu sudah. Mau ibadah aja malas. Jadi yang malas ibadah itu harap terangi lagi hatinya, terangkan lagi hatinya. Banyak zikir, banyak taubat, terus banyak koreksi, ya. Banyak belajar juga. Soalnya apa? Kalau orang tidak tahu, hadirin, ya, tidak tahu ilmu, dia tidak tahu caranya masuk surga, hadirin. Caranya dapetin pahala yang benar itu tidak tahu. Jadi perlu ilmu agama ini wajib, hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Wa yuraghibu fid dunya, makanan syubhat, makanan haram tersebut, ya, juga bikin orang ini senang sama dunia. Uang tok pikirannya. Yang diingat uang, yang diingat hartanya, ya. Wa huwa sababun fi adami qabulil a'malis salihati wa raddid du'a. Dan itu semua adalah sebab, ya, menyebabkan amal-amal baik yang kita kerjakan ditolak, wa raddid du'a, dan doa kita juga ditolak. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik, hadirin. Itu gara-gara apa? Makanan. Tidak cuma makanan, ya, walaupun pakaiannya sama. Kama fil hadithi, sebagaimana yang disebut di dalam hadis, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ya, dzakara ar-rajula, beliau menyebutkan seseorang, asy'atha, ada orang rambutnya kusut, ya, rambutnya kusut, tidak disisir, aghbaro, berdebu, rambutnya, wajahnya, badannya semua berdebu, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadaihi ila samai, ya Rabbi, ya Rabbi, menjulurkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram, ya. Wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, ya. Ini di hadis sebelumnya. Makanannya haram, minumannya haram, apapun di dalam pakaiannya semuanya haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya orang tersebut dimustajab sama Allah. Artinya haram itu dapat menolak amal atau doa. Hadis waqad taqaddama, hadisnya sudah lewat. Fahrisu ala aklil halali, maka bersungguh-sungguhlah kalian semua ala aklil halal, memakan yang halal, wa ala ijtinabil haram,
bersungguh-sungguhlah menjauhi yang haram, kullal hirsi, dengan semaksimal kekuatan kita, ya, semaksimalnya. Waduh, masya Allah, ini ya dunia ya, ya Allah, repot kadang ya. Orang lebih tergoda sama uang. Tidak ngurus sudah kadang orang. Tidak peduli mau halal mau haram, pokok duit sudah. Agamanya dikorbankan hadirin. Naudzubillah. Agama bisa dilepas sungguhan loh, gara-gara harta. Naudzubillah. Ya, ingatnya cuma dunia tok kan ya. Ingatnya cuma senang-senang tok. Tidak ingat akhiratnya, tidak mikir nanti lek mati ya apa kondisinya. Ya kalau kondisi jasad ya umumnya hadirin ya dimandiin, dikafani ya dikubur, ya disolatin ya dikubur. Kondisi jasad ini saya tidak bahas jasad, apa rohnya ini atau jiwanya nanti setelah dikubur. Ya Allah. Walaisal wara' khassan bil akli faqat. Nah, yang disebut waro itu tidak khusus di dalam makanan saja, enggak. Bal huwa ammun fi jamil umur, akan tetapi itu umum di segala urusan. Makanya saya sebutkan kemarin, walaupun parkir, ya, walaupun air keran, itu minta izin. Harus apa? Minta izin mau pakai. Kecuali jenengan sudah dihalalkan. Wis, jenengan kalau mau cuci tangan, mau ngapain di keran ini saya halalkan, baru jenengan tidak usah izin, tidak apa-apa. Jenengan kalau bawa mobil, bawa sepeda motor, mau parkir di sini setiap saat silahkan. Baru jenengan tidak perlu izin. Kalau tidak ada gitu ya harus izin. Kita tidak tahu orang itu ikhlas atau tidak, itu halal atau haram atau syubhat, remang-remang. Ya. Jadi tidak cuma urusan makanan saja warok itu. Tidak cuma urusan makanan saja, dalam segala sesuatu. Bahkan ulama salaf, jenengan tahu ulama salaf itu bayangan rumah loh. Ya, lewat gang gitu, ada bayangan. Ini ada rumah di sebelah. Bayangan rumah dia tidak mau ngambil. Apa? Berteduh itu tidak mau. Itu yang hebat, yang luar biasa itu orang-orang wali besar itu. Takut si pemiliknya tidak ngasih izin kita bernaung di bayangan rumahnya tok. Bahkan kayak gitu hadirin. Jadi tidak semata-mata hanya urusan makanan saja itu warok. Sandal, nah ini sandal umum ini orang-orang pakai sandal sembarangan ya, gosok. Itu tidak boleh. Itu di pondok manapun itu diajarin, di pondok pesantren manapun setahu saya itu semuanya diajarin. Kita tidak boleh pakai sandalnya orang lain tanpa izin. Jadi kalau mau pakai ini sandalnya siapa ini? Saya. Pinjam ya? Iya. Kalau kayak gitu tidak apa-apa, halal. Gosok tidak boleh, haram. Jadi urusan sandal saja kita itu dididik. Ini hampir semua pesantren, semua ngajarin murid-muridnya supaya tidak ghasab. Ghasab itu artinya merampas, bahasa Arab itu. Apa di fikih nanti ada pembahasannya. Ghasab, merampas haknya orang, merampas kemanfaatan barang milik orang lain. Itu tidak boleh. Mengambil kemanfaatan dari barang orang lain tidak boleh. Itu namanya ghasab, haram hukumnya. Ya harus minta ikhlasnya. Walaupun dikembalikan lagi, saya kembalikan, tidak saya bawa pulang, sama aja, haram. Kecuali minta ikhlas, ya, diikhlasin baru aman. Wa alaikum bil iktisabi minal halal, fa innal iktisaba ma'murun bihi. Hendaknya kalian iktisab, kerja. Ya. Apa? Kerja. Dari barang halal. Fa innal iktisaba ma'murun bihi. Karena apa? Kerja cari yang halal itu diperintah, ya. Itu diperintah, disyariatkan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi fadlun wa thawabun katsir. Di dalamnya banyak keutamaan, banyak pahala, ya. Banyak. Mahma saluhat fihi niyas.
Bila mana niatnya bagus, bagus. Tapi bisa maksiat juga hadirin, ya. Orang kerja itu bisa maksiat loh. Bisa maksiat. Jadi jangan dianggap oh saya kerja, saya ibadah. Oh, kondisinya lihat dulu hadirin. Kondisi orang itu bagaimana? Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku kadang ya, ngaku-ngaku kerjanya itu dianggap ibadah. Ini sholat apa enggak orang ini? Iya. Terus saya mau tanya, dia kerja, dia apa memang enggak punya uang sama sekali untuk makan? Kalau memang enggak ada makanan sama sekali untuk dia dan keluarganya, ya, dia tidak punya sama sekali, beras tidak ada, LPG tidak ada, listrik tidak ada, umpama kan itu harus diisi semua. Nah kerjanya dihitung ibadah, kerjanya dihitung ibadah. Tapi kalau ada uangnya di ATM-nya 10 juta, 15 juta, kerja ya bukan ibadah hadirin. Itu tergantung niat kayak gitu, tergantung niat. 10 juta untuk hidup sebulan ya lebih-lebih tuh. Ya untuk gaya habis ya. Kalau untuk gaya ya habis. 10 juta satu hari ya habis. Nah ini banyak kesalahpahaman, banyak klaim-klaim yang tidak pas menurut saya ya. Oh saya kerja, saya ibadah, ini ibadah juga kok. Salah. Ini orang tidak ngerti sama ilmu berarti. Salah. Ya. Kerja dianggap ibadah, kerja halal ya. Ketika seseorang tidak ada yang mau dimakan, tidak ada kebutuhannya, habis, memang habis. Untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya. Nah itu harus diisi. Nah ketika ngisi dari kosong, nah itu dia katakan ibadah. Kalau secara umum enggak ibadah, tergantung niat. Nah ini Imamul Haddad mengatakan, ya, mahma saluhat fihin niyah, bila mana niatnya bagus baru dapat pahala, kerjanya dapat pahala. Kalau orang kerja ya uangnya ada banyak, hartanya banyak, kerja niatnya numpuk harta, umpama numpuk harta, tidak bagus niatnya itu, numpuk harta tidak bagus. Sholat 5 waktu ditinggal, sholat zuhur ditinggal, sholat subuh ditinggal. Ini maksiat, kerjanya sudah maksiat, bukan ibadah hadirin. Kayak gitu nanti dianggap ibadah. Wah itu ngaku-ngaku namanya ya. Namanya apa? Ngaku-ngaku ibadah padahal maksiat. Kalau sekedar ngaku semua ya bisa hadirin ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atyabu ma akala ar-rajulu min kasbi yaminihi. Paling bagusnya makanan seseorang, yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil kerjanya sendiri. Ya, hasil kerjanya sendiri, paling berkah. Tapi ya tadi itu dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi ibadahnya, sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, ya. Perintah-perintahnya Allah betul-betul dijaga, larangannya Allah juga dijaga, jangan sampai diterobos. Nah itu berarti hasilnya adalah yang paling berkah. Bertani, nelayan, ternak, segala macam ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man amsaka min amalil halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa sore-sore ya, barang siapa di waktu sorenya dia kecapean ya, pegal ya, badannya pegal, kepayahan, lemes umpama. Karena apa? Cari barang halal, maka amsa maghfuran lahu, dosanya dia diampuni oleh Allah ya. Mudah-mudahan saya panjenengan diampuni semua dosanya, amin. Nah ini penting hadirin ya. Tadi ini menyinggung masalah kerja itu ibadah, kerja itu pasti dapat pahala. Oh enggak, kerja yang pasti dapat pahala ketika niatnya orang itu benar. Niatnya orang itu benar. Terus tidak menghilangkan sholat fardu. Ini baru benar, dapat pahala. Niatnya untuk apa? Biar saya
Umpamanya kerja, saya kerja untuk apa? Biar saya gampang ibadah, anak istri saya gampang ibadah, nyari ilmu gampang, untuk beli baju untuk nutupin aurat sholat, untuk bayar air, untuk apa? Wudhu, untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk sodako. Kerja niat kayak gitu, untuk haji, untuk umroh, untuk nolong orang lemah, saudara-saudara yang lemah, fakir miskin. Ini niat bagus, kerja dapat pahala kalau kayak gitu. Tapi dalam catatan tetap taat kepada Allah. Kalau tak taat kepada Allah, dosa tetap ya. Falyanwi al-insanu biktisabihi, maka hendaknya seseorang berniat, harusnya berniat biktisabihi dengan kerjanya, siyanata dinihi menjaga agamanya, wasiyanata wajhihi anil hajati ilan nas, menjaga wajahnya daripada keperluan kepada manusia, wa kifayata nafsihi wa iyalihi, dan mencukupi dirinya dan keluarganya atau orang-orang yang ditanggungnya, wa tasadduqa, dan bersedekah bima fadula, dengan sesuatu yang lebih, min kasbihi, dari hasil kerjanya, an hajati, daripada hajatnya, daripada keperluannya, alal muhtajin, dia sedekahkan kepada orang-orang yang perlu, yang membutuhkan, min ibadillah, daripada hamba-hambanya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fayakunu bidzalika, maka ada dengan hal tersebut, ya, dengan hal tersebut orang ini amilan, adalah orang yang beramal, lil akhirati, untuk akhiratnya, wal yahdar, hendaknya dia waspada, berhati-hati, kullal hadari, dengan semaksimalnya kehati-hatian, ya, total hati-hatian, min an yastaghila, daripada dia kerja, bisababil kasbi, dengan daripada dia sibuk, ya, sibuk bisababil kasbi, dengan sebab kerja, an faraidillah, jangan sampai meninggalkan fardu-fardunya Allah, au yaqa'a bisababihi fi maharimillah, atau terjadi dengan sebab kerja itu di dalam sesuatu yang diharamkan Allah, fayakhsaru, maka dia rugi, fayakhsuru, maka dia rugi, bidzalika, dengan melakukan itu, fi dunyahu wa ukhrahu, di dunianya dan akhiratnya, wadzalika, dan adapun hal tersebut, wal khusranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Waqad qala ba'du salafi, dan sungguh telah berkata sebagian salaf, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, ar-rijalu salasatun, manusia itu ada tiga, rajulun, yang pertama seseorang, syaghalahu ma'aduhu, yang disibukkan akhiratnya, an ma'asyihi, daripada hidup di dunianya, kehidupan dunianya, kebutuhan dunianya, fahadza minal faizin, maka orang ini termasuk golongan faizin, orang-orang beruntung. Warajulun, ada orang yang kedua, syaghalahu ma'asyuhu lima'adihi, dia disibukkan kerja cari uang untuk akhiratnya, fahadza minal muqtasidin, maka orang ini termasuk orang-orang yang hemat, orang-orang yang sederhana, orang-orang cukupan. Warajulun, dan ada orang, syaghalahu, dia disibukkan ma'asyuhu, oleh kehidupan dunianya tok, ya, an ma'adihi, ya, da akhirat, cuman dunia tok, fahadza minadh dhalimin, maka orang ini termasuk orang-orang zalim, au qala minal halikin, atau dikatakan minal halikin, dari orang-orang yang binasa, intaha, selesai. Maka, ya, ini Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin amin, beliau mengatakan, ya, beliau mencontohkan juga ini, niatlah, seseorang itu harus niat, kerjanya itu harus ada niatnya, pakai niat, biar dapat pahala, ya, biar dapat pahala, biar dihitung apa, diikutkan sama ibadah, bukan ibadah ainiyah, ya, bukan ibadah apa namanya secara zatnya, tapi diikutkan seperti ibadah, karena sebab niat, jadi pahalanya dari niatnya gitu. Niat apa? Siyanata dinihi, menjaga agamanya, menjaga agamanya. Karena apa hadirin? Kalau orang tidak punya uang, ya, orang tidak punya uang, bisa apa? Bisa nipu, tahu? Ya, bisa nipu, bisa merampok, bisa begal, bisa melakukan apa? Pelanggaran agama. Kalau tidak punya apa? Uang.
Dan itu banyak ya kejahatan terjadi kayak gitu. Nyuri ayam. Dulu kan banyak ya. Nyuri apa? Punyanya orang lain. Jadi kerja untuk apa? Supaya agama saya terjaga. Wasinata wajhihi anil hajati ilan nas. Menjaga wajahnya, jangan sampai minta-minta kepada orang. Jangan sampai minta-minta ke orang. Minta-minta ke orang hukumnya apa? Ada yang haram, ada yang boleh. Haram apa? Dia ini kaya tapi tetap minta, itu haram hukumnya. Boleh ketika memang dia tidak punya apa-apa, terpaksa dia. Darurat, baru boleh. Tapi tetap tidak bagus. Tidak bagus. Apa? Menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan kewibawaannya orang mukmin. Bagaimana? Minta kerja aja, minta usaha. Ayo Pak, barangkali ada lowongan kerja. Nah gitu. Yang bagus begitu. Barangkali saya bisa bantuin pekerjaan jenengan, lalu jenengan bayar saya. Entah apa, suruh nyapu, entah suruh ngecat, untuk apalah, kerja apalah. Yang penting halal. Wa kifayata nafsi wa iyalih. Niat apa? Mencukupi dirinya dan orang-orang yang ia tanggung. Umumnya yang ditanggung itu siapa? Istri sama anak ya. Tapi ada kan yang nanggung orang tuanya, yang nanggung saudaranya, kerabatnya. Saudaranya ada yang sakit, dia tanggung juga. Kadang ada gitu. Iyal, orang yang ia tanggung. Makanannya, kesehatan, semuanya ditanggung. Agar cukup semuanya. Wa tasadduq bima fadula min kasbihi an hajati alal muhtajin min ibadillah ta'ala. Dia niat supaya bisa sedekah, lebih-lebih dari kebutuhannya itu, ya. Lebihnya dapat uang lebih, ada lebihnya ternyata. Kayak gitu. Dia niat kalau lebih saya mau sedekah ke orang-orang. Nah, kalau sedekah hadirin, kalau sedekah anjurannya cari orang yang soleh atau soleha. Utamakan yang itu. Selain kerabat loh ya. Selain kerabat loh, selain keluarga. Cari yang soleh, soleha dulu. Jenengan tidak dapat baru sudah. Yang penting orang Islam sudah. Utamakan yang soleh, yang soleha, yang ibadah orangnya. Fayakunu bidzalika amilan lil akhirah. Nah, maka orang tersebut kalau sudah niatnya begitu, itu namanya kerja untuk akhiratnya. Kerja untuk akhiratnya. Ya dapat pahala hadirin ya, dapat pahala. Wal yahdar kullal hadar, dan hati-hati ya dengan kesemua kewaspadaan, dengan kehati-hatian yang penuh. Apa? Min an yashtaghila bisababil kasbi an faraidillah. Jangan sampai disibukkan ya, disibukkan kerja meninggalkan fardu-fardunya Allah. Jangan sampai. Atau dia sibuk dengan kerja sampai menerobos yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai fayakhsaru bidzalika fi dunyahu wa ukhrahu. Maka dia merugi dunia dan akhiratnya. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Itu yang disebut kerugian yang nyata. Nah ini banyak hadirin, sekarang ini banyak. Ya, ini fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Nah ini harus dirubah. Bahkan kadang transaksi salah, tidak sesuai dengan syariat, itu harus dirubah hadirin. Jangan dibiarkan. Jangan cari pembelaan ya, jangan cari dukungan yang membolehkan cara transaksi demikian. Ini banyak. Waqad qala ba'dus salaf, ada ulama yang saleh mengatakan ya, orang itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang disibukkan akhiratnya tok ya. Sama dunianya ya tidak terlalu sibuk ya. Ala kadarnya dia. Cari uang itu ala kadarnya. Sesuai kebutuhannya saja. Fahadha minal faizin. Ini orang-orang yang beruntung. Ya, jadi tidak mau cari gaya ndak. Kalau sekarang kan orang kerja banyak yang cari gaya hadirin ya. Iya cari gaya. Saya itu kemarin cari ya
cari orang fakir sulit sekarang hadirin. Saya data itu. Saya ngecek dari orang-orang dekat. Ini fakir apa enggak orangnya? Ya apa ya? Katanya keluarganya, katanya temannya. Dibilang fakir ya enggak, dibilang sulit hadirin. Mau cari orang fakir sekarang sulit. Kalau orang merasa fakir, sabrek-abrek itu, enggak usah dicari. Banyak uangnya, banyak tanahnya, banyak ternaknya, tapi kayak miskin terus. Padahal enggak, kaya itu. Sulit. Saya itu kemarin nyari berbulan-bulan itu. Apa ya? Kriteria fakir ini atau miskin ini sekarang sudah beda dah kayak dulu. Kalau dulu hadirin, ayam makanan mewah hadirin. Tidak semua orang bisa makan ayam. Kalau tidak apa? Tahlilan. Makan ayam istimewa. Rebutan itu saya sama saudara itu. Ayam itu. Berkatan. Sekarang tidak dimakan hadirin. Kue-kue dari acara itu. Rebutan dulu. Nah ini. Ya. Jadi orang yang disibukkan lebih banyak apa? Dia sibuk ibadah ya. Kerja seperlunya tok, sebentar sekali gitu. Pokok yang penting bisa makan dia itu. Yang penting bisa makan, kebutuhannya itu sudah tercukupi, sudah dia ibadah lagi. Sibuk ibadah. Nah ini orang beruntung katanya. Orang beruntung. Yang kedua, orang yang sibuk cari uang, kerja, bisnis. Tapi apa? Untuk akhirat, untuk sodako, untuk nolong orang fakir, untuk nyumbang ke masjid, ya, untuk nyumbang anak yatim, orang-orang duafa dan lain sebagainya. Tapi lewat kerja dia. Fahadha minal muqtasidin. Ini orang cukupan sudah. Orang cukupan. Yang ketiga, rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Orang yang disibukkan urusan dunianya tok, lupa sama akhiratnya, lupa sama akhirat. Artinya apa? Bisnis, dia sholat ya tidak sholat, puasa ya tidak puasa, segala macam cara yang penting duit sudah dapat, dia tidak ngurus sudah, dia terjang semuanya. Nah, fahadha minadh dhalimin. Orang ini termasuk orang zalim, orang yang zalim. Apa zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Salah, orang salah ya. Au qala minal halikin, atau ada riwayat yang lain mengatakan ini orang termasuk orang-orang yang bakal hancur, binasa, merugi katanya. Rugi hidupnya di dunia, rugi, tidak dapat untung. Kita ini hadirin, ya, intah selesai. Kita ini hadirin, ini bisnis, hidup, umur ini kita ini kerja ke siapa? Ke Allah. Untungnya di mana? Untungnya nanti intinya di akhirat. Di dunia ini bonus. Bonus. Orang sodako karena Allah Ta'ala kepingin pahala di akhirat. Tiba-tiba diganti sama Allah. Itu diganti bonus maksudnya. Kasih bonus. Ya apa? Bangun rumah di akhirat. Ya, bangun kondisi di akhirat yang paling enak. Ya apa caranya? Nah ini waktunya kita, kesempatan kita sekarang ini. Mumpung di dunia. Di akhirat sudah tidak bisa. Di akhirat sudah tidak bisa. Di alam kubur sudah tidak bisa. Ngejar kayak gitu itu tidak bisa. Sudah selesai. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan saya dan panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan dibersihkan semua hati kita, iman kita, Islam kita semuanya dikokohkan, dikuatkan. Jadi orang salihin, salihat kita dan turunan kita semuanya jadi orang-orang saleh, salehah semuanya. Amin. Dan mendapatkan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan kita diberi rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang jujur, cinta yang benar ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah difahami semuanya ya? Sudah difahami ya? Ini muslimat Masya Allah ini. Ya. Tapi Ibu jangan ngobrol ya kalau lagi taklim, enggak boleh. Jangan ngobrol sendiri.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وعروت الجيش بماء حامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهد ثواب ذلك خصوصا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته